इंट्रोडक्शन च मेरे पुत्त की लिखते हैं आप इंट्रो, दो चीज़ां ऐड करते होंगे। नंबर एक रीफ्रेज। रीफ्रेज का मतलब की है इन तो लैके वैल्यूड तक आपको क्वेश्चन दिता उन्होंने, आ क्वेश्चन है अपने को इन आई है ना, इनू सिनोनिम च यूज करना है कि नीचे सेम मीनिंग निकल जे जो ऊपर मैनू दिता होया, जो ऊपर दिता होया मैं बस लाइन नू बदल के लिखूंगा। जे किसी वर्ड का सिनोनिम आउंदा है वेरी गुड, नहीं आउंदा कोई गल नहीं, दो चीज़ां ने, आउंदा है वेरी गुड, नहीं आउंदा कोई गल नहीं। आओ आप करके देखते हैं किवें आ। मैनू हाफ स्कूप च पाई मेरा उसे हाफ स्कूप ओदा पा दे मैनू। चलो जी मैं देखो रीफ्रेज किस तरीके ना करया, मैं लिखिया इंडिविजुअल्स ऑफ डिस्टिंक्ट ट्रेडिशंस। डिस्टिंक्ट होंदा डिफरेंट, इंडिविजुअल्स होंदे ने लोक, इंडिविजुअल ने जेडे डिस्टिंक्ट ट्रेडिशंस दे ने हैगे ने जेडे हैव वेरिएड एटीट्यूड्स टुवर्ड्स एज। कहंदे कि लोकां दा कई ट्रेडिशन दे लोकां दा ना एज नु लेके जेड़ा एटीट्यूड है ना वखरा वखरा है। हां किवें वखरा वो पा दसदे हैं। इन फ्यू नेशंस मतलब कुछ देशां विच, कुछ नेशंस विच दे एप्रीशिएट ओल्ड पीपल, कुछ देशां विच ओल्ड पीपल नु एप्रीशिएट कीता जांदा। हाउएवर कॉन्ट्राडिक्ट, जिथे तुहानू इंग्लिश दे विच कदे हाउएवर मिल गया ना, हाउएवर तां समझियो अगली गल इस तो उल्ट करन लग्या मैं लिखिया भी कुछ देशों दे विच एप्रीशिएट करया जांदा है ओल्ड पीपल नू। हाउएवर सम कंट्रीज पॉन्डर, पॉन्डर हुंदा है थिंक करना, बिलीव करना, ठीक है, पॉन्डर दैट यंग कैन कंट्रीब्यूट मोर टू द सोसाइटी। और कुछ जेड़ियां नेशंस ने, कुछ कंट्रीज ने, ओके कहंदियां ने कि जेड़े यंग पीपल ने ना वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करदे ने सोसाइटी वास्ते। लाइक की कहंदे कि इंडिविजुअल्स दा अड-अड सोच आ एज नु लेके, कई ओल्ड पीपल नु एप्रीशिएट करदे आ ते पर कई कंट्रीज ने जेड़ियां सोचदियां ने कि यंग जेड़े पीपल ने उन्हां दी ज्यादा इंपॉर्टेंस हुंदी है। तुसीं एक चीज नोट करके देखो, मैं ऊपर जिन्ना रेड च लिखिया होया है मैं नीचे भी ओही लिखिया रेड दे विच। उपरली लाइन नू पढ़ लो, नीचे वाले नू पढ़ लो, मतलब सेम बनदा है पर लिखण दा तरीका बदल गया, इनू रीफ्रेज करना कहंदे ने। ते हुण इह भी है ना कि हर एक बंदे दा आपको अपना तरीका होगा। जिस तरीके नाल किरण मैम लिखते हैं उस तरीके नाल चरणजीत नहीं लिखते, जिहड़े तरीके नाल चरणजीत लिखते उस हिसाब नाल डॉक्टर नहीं लिखते, डॉक्टर लिखता तो शेख नहीं लिखता, शेख लिखता लखवीर नहीं। मतलब कि हर एक बंदे की अपनी एक राइटिंग है, उन्होंने अपनी अपनी स्कूलिंग देखी है, हर बंदे ने आपको अपना एक लैवल देखेगा। तो मुक्कदी गल की है कि तुसी अपनी चॉइस नाल, अपनी चॉइस नाल रीफ्रेज कर दो। जे तुहानू किसी वर्ड का सिनोनिम आउंदा है वेरी गुड, जे नहीं आउंदा ना तो गलत ना लिखो, सेम दा सेम वर्ड लिख दो, इस तो बिना कोई चीज नहीं हैगी। उस तो दूजे नंबर ते हुंदी है थीसिस लाइन। थीसिस लाइन नू पढ़दे सार सानू पता लग जाऊगा कि ऐसे केड़ी टाइप देगा। देखो किवें लिखिया मैंने, दिस ऐसे विल इंटेंड टू एग्जामिन बोथ पर्सपेक्टिव्स। ये जेड़ा ऐसे आ ओ की करेगा, एग्जामिन करेगा दोनों पर्सपेक्टिव्स नु, दोनों केड़े ओल्ड एज नु भी ते लाइक यंग पीपल नु। एज फॉर एज आई कंसर्नड, जिथों तक मैं कंसर्न करदा, I am in the favor of former view। हुण गौर नाल सुन लो, मैं ना भी की करदा, जेड़ा फॉर्मर है ना इहदा मतलब है पहला, फर्स्ट, पहला। तुसी थीसिस लाइन पेपर दे विच सेम लिखिया ही हो, मैं बैठा जिम्मेवार। जे इहदी जगह ते लेटर हुंदा LAER है ना, लेटर। हुण पहला व्यू की है, ओल्ड एज है जिहड़ी वो मोर वैल्यूड है, ये पहला व्यू है। दूजे च यूथ है, मतलब कि दो व्यू ने ना अपने कोले। तां आपां कहा भी जिहड़ा इह ऐसे है इह एग्जामिन करूगा दोने परसपैक्टिव नू, जिथों तक मैनू लगदा है मैं फेवर करदा फॉर्मर व्यू नाल। तुसी बिल्कुल सेम दी सेम थीसिस लाइन पेपर च करके आई हो, मैं जिम्मेवार बैठा तुहाडे बेस्ट रिजल्ट दे लई। बस फर्क इह आ तुसी वो चूज कर लियो भी तुसी फॉर्मर व्यू नालों या तुसी लेटर व्यू नालों, फर्क इन्ना क्या है। ये चीज भी देखो ना, उन्होंने कैसे डिस्कस बोथ व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। आपा ने कहता कि दिस ऐसे विल एग्जामिन बोथ व्यूज, आपा ने केडी क्वेश्चन दा आंसर देता डिस्कस बोथ व्यू दा। उन्होंने कैसे गिव योर ओन ओपिनियन, इसलिए कहता एज फार एज आई एम कंसर्न्ड आई एम इन फेवर ऑफ फॉर्मर। हाँ, जिथों तक मैनू लगदा है ये इंट्रोडक्शन दा तुहानू हाफ बैंड मिल जाएगा बच्चे, हाफ बैंड, अद्धा बैंड।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੁਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੌਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਆਣਗੇ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਆਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲਿਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਪਊਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਰੀਫਰੇਜ਼ ਤੇ ਥੀਸਿਸ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਹੁਣ ਬੋਡੀ 1 ਤੇ ਬੋਡੀ 2 ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਸਰਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਮੈਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪੜਾਉਂਗਾ, ਨੋਟਪੈਡ ਖੋਲਦਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਬੋਡੀ 1 ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ, ਬੋਡੀ 1 ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨੰਬਰ 1 ਟਾਸਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਟਾਸਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਨੰਬਰ 2 ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਨੰਬਰ 3 ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਨੰਬਰ 4 ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਨੈਕਟਰ। ਕਨੈਕਟਰਸ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟਰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕਨੈਕਟਰ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ BP1 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ BP2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਐਡ ਹੋਣਗੇ, ਆਹ ਗੱਲ ਦੀ ਗੌਰ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਲੋ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਾਉਂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਰਮਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਆ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਪੁੱਤ ਮੈਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਇਧਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰੀ ਚੱਲੂੰਗਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਓਕੇ। ਇਹ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਫਾਸਟ ਪੜਾਉਂਗਾ ਪਰ ਵਧੀਆ ਪੜਾਉਂਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਕਲਰ। ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ, ਟਾਸਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਟੂ ਕਮੈਂਸ ਵਿਦ, ਪਹਿਲਾ ਕਨੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਬਿਗਨ ਵਿਦ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੂ ਕਮੈਂਸ ਵਿਦ why old age is more valued in most of nations। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ 올ਡ ਏਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਕੁ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਟੂ ਆਨਸਰ ਇਟ, senior citizens have much experience regarding life as well as workforce। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਨੇ ਆ ਟੂ ਆਨਸਰ ਇਟ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੌਣ ਹੋ ਗਏ, 올ਡ ਏਜ ਪੀਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਵਰਕਫੋਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਕਫੋਰਸ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਵਰਕਫੋਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਉਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈंने ਕਲਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਯੈਲੋ, ਲੋ ਯੈਲੋ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨ, ਜਸਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ, that's okay, that's okay, that's okay। ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮੈਂ ਕਲਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੈੱਡ, ਰੈੱਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਹਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਟੂ ਕਮੈਂਟਸ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਵਰਕਫੋਰਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ, ਤੇ ਹਰ ਕਨੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, older have devoted their excessive precious time to their society by serving it in various manners। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 올ਡ ਏਜ ਪੀਪਲ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੱਧ ਦੇਰ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। It not only assist
them to grasp adequate knowledge about community but also make them capable to be a tenacious। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡੁਕੁਏਟ ਨੌਲੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਡੁਕੁਏਟ ਨੌਲੇਜ ਮੀਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨੌਲੇਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀ ਆ, ਟੁਕਵਾ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਝੂਠ ਪੂਰਾ ਟੁਕਵੀਂ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਵੇ, ਆਪਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਠੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਯੈਸ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਠੋਰ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ, ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਹਨਾ। ਬਟ ਯੂਥ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਦਾਂ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਥਰਡ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਲਈ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਫਿਰ ਕੋਮਾ। In most of countries, grandparents are the head of the family as every task is performed under their attentiveness along with their advices। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ in most of countries, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਡ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਟੈਂਟਿਵਨੈਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਵਾਈਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣਾ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ old age is more valued in most of the nations। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ 올ਡ ਏਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੋ ਮੇਰੀ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। 4 ਕਨੈਕਟਰ ਗਏ, 2 ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੇ ਲਈ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ ਕਰਿਆ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਲਈ ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣ ਲਈ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰਿਆ। अलग-अलग ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਕਲਰਸ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਧਰ ਮੈਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ 1 2 3 4। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟਰਕਚਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਹਨਾ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਹੈਡ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਆ 4 ਕਨੈਕਟਰ ਨੇ ਨਾ, BP2 ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ BP2 ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਟਰਕਚਰ ਸੇਮ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਪਰ ਕਨੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਨੈਕਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਰੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਦਿਓ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਹੁਣ ਆਓ ਦੂਜਾ ਪੈਰਾ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ, BP2 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਆਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖੂੰਗਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਹਾਊਐਵਰ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ BP1 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਲਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਊਐਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਵਾਈਲਸਟ, WHILST, ਵਾਈਲਸਟ, ਜਾਂ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਵਾਈਲ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, WHILE, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈਲ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਊਐਵਰ ਵਰਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ। देयर आर वेरियस रीजंस हाउ youth is considered more valued। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ the major factor behind this probably due to the fact that they are future of nation। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ probably ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਇਸ ਫੈਕਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, they are future of nation,
ਉਹ ਕਿਸ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਲਓ ਐਕਸਪਲੇਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਸੀ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ, ਦੇਖੋ ਕਨੈਕਟਰ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਨੇ, ਟੂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਇਟ, ਮੈਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। when authority will pay more attention towards youngers, then young will become educated by acquiring suitable knowledge and significant skills such as management। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰੂਗੀ, ਯੰਗਰਸ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਸਕਿੱਲਸ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ 올ਡ ਪੀਪਲ ਨਾਲੋਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਸ਼ਨ ਚ ਜੇ ਸਿਰਫ 올ਡ ਏਜ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਯੂਥ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਯੂਥ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਸਕਿੱਲਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਟੇਬਲ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਹ ਵਧੂਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੂਗਾ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਉਰੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ a survey was revealed in 2017 in China most of employment sectors were occupied by new generation which had raised the level of economy। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2017 ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਦੁਆਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ EMPLOYMENT ਸੈਕਟਰ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਯੰਗ ਨੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੰਗ ਨੂੰ ਆਪਦੀ EMPLOYMENT ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯੰਗ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਐਨਰਜੀ ਇੱਕ 올ਡ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਗਈ। ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਦਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ, ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ। ਦਸ it is advantageous for government to invest on youth। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯੂਥ ਉੱਪਰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਯਾਰ ਜੇ ਯੂਥ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਆਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਿਆ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਤਾ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ EMPLOYMENT ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਐਨ ਐਮਪਟੀ ਮਾਈਂਡ ਇਜ਼ ਅ ਹੋਮ ਆਫ ਡੈਵਿਲ, ਵੇਲਾ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਥ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗਾਹ ਪਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜੌਬ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਦੋਨੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਕਨਕਲੂਜਨ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਆਲਦੋ, ਆਲਦੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ। although young people have a big hand in the advancement of a nation। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇਸ਼ਨ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ yet I believe that, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ give your own opinion, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਅੱਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਰਾ, ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1, ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2, ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੈਰਾ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪੈਰਾ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇੱਕੋ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਥੀਸਿਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, as far as I am concerned I am in favor of former notion।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਥੀਸਿਸ 'ਚ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ 올ਡ ਏਜ ਦੀ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਤੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। Yet I believe that senior citizens should be more valued as their prominence as well as experience could not be neglected। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਯੈਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਰ ਵੈਲਿਊਡ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 올ਡ ਪੀਪਲ ਦੱਸੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਯੰਗਰ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਆਲਦੋ ਲਿਖ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂ ਪੱਖ 'ਚ ਆ, ਥੀਸਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਐ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਫਾਰਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕਣੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੈਟ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ, ਯੈਟ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਣੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬੜੀ ਆਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਯੂਥ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯੰਗ ਲਾਈਕ 올ਡ ਏਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਆਇਲਸ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਚੋਂ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਪਊਗੀ ਰੀਫਰੇਸ ਤੇ ਥੀਸਿਸ ਨਾਲ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਵਿਊ ਮੈਂ ਲਿਖਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਿਨਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟੇਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ। ਜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਸੋਚ ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ BP1 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, BP2 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਦਲੋ ਨਾ। ਜੋ BP1 ਤੇ BP2 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਨਕਲੂਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਸੇਮ ਗੱਲਾਂ ਸਿਨੋਨਿਮ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ BP1 ਤੇ BP2 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਕਰੇ ਭਲਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਕ੍ਰਾਸ ਵੱਜ ਜਾਊਗਾ। This is the best way you people can complete your writing task.